ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਰਟੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕੀ? ਸੋ ਕਾਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਇਮੈਰਿਕ ਐਂਟੀਜਨ ਰਿਸੈਪਟਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡੋਨਰ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰੱਗਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੀਜੀਆਈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਮੈਡਮ। सो ट्रांसप्लांट तो पीजीआई में 2003 से चालू हुए थे, पर वो शुरुआत में तो साल में 1 या 2 ऐसे होते थे। रेगुलर तरीके से जो होने लगे वो 2011-12 से शुरू हुए। सो 2012 से लेकर अभी अगस्त तक जो मैंने अभी डेटा अपना निकाला था उसमें हम लोग 520 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। और ये ट्रांसप्लांट हमने कैंसर वाले मरीज़ों के लिए भी किए हैं और बिना कैंसर वाले बीमारियां होती हैं जो बड़ों में भी हो सकती हैं और बच्चों में भी हो सकती हैं। उसमें जैसे एप्लास्टिक एनीमिया है, ये बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। ये कैंसर नहीं है, पर ज़्यादातर कैंसर हमारे ज़्यादा ट्रांसप्लांट जो है वो कैंसर ओरिएंटेड है। जैसे अक्यूट लुकीमिया, ब्लड कैंसर्स के बहुत प्रकार है। एक अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, अक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमास। सो हमारे ज़्यादातर 55% से ज़्यादा 56% के ट्रांसप्लांट जो है हमारे कैंसर से रिलेटेड है। बाकी 45% के आसपास जो ट्रांसप्लांट है वो हमारे नॉन कैंसर जो ये बीमारियाँ इम्यूनोडेफिशिएंसी, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमियाज, इन बीमारियों के लिए किए गए हैं। हमारा सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट हमारे 70 से 80% पेशेंट्स, मतलब 80% के आसपास हम कह सकते हैं हमारे पेशेंट्स ठीक चल रहे हैं। सो सक्सेस का ऐसा मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप वर्ड ओवर देखते हो तो वर्ड ओवर भी सक्सेस जो है वो 70-80% है। तो हमारा भी जो सक्सेस रेट है वो सेम है जो इंटरनेशनल है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारा पीजे का कोई कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे काटी आपने कहा अभी नई टेक्निक जो है पीजीआई में, ये अभी इंडिया में और कहाँ जो है इस टेक्निक से जो है इलाज शुरू हुआ है? सो कार टी अभी जो है ट्रायल बेसिस पे ही इंडिया में चल रही है। और ट्रायल बेसिस पे एक तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चली है, उसके अलावा जो है उन्होंने एक पुणे में हॉस्पिटल है हृदयनाथ मंगेशकर, वहाँ पे हुआ है ट्रायल बेसिस पे। इसके अलावा जो है वो नारायणा हृदयालय बेंगलोर में, अपोलो चेन्नई में, और पीजीआई जो है सेंटर जो है, पीजीआई जो है वो एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल है जहाँ पे कार टी का हुआ है। बाकी अभी जो हैं जितने भी हुए हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए हैं। तो काटी में जैसे आपने कहा कि सेल्स जो हम निकाल के उसको ट्रीट करते हैं, उस पर केमिकल्स लगाते हैं, तो ये कहाँ होता है? ये सिर्फ पीजीआई में होता है या ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਿਊਨੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਮੁਖਰਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਕੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਮਿਊਨੀਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਬਾਈ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਲੌਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਔਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕਅਪ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਮੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੰਮੀ ਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਮੀ ਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ CAR-T ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੈਰੇਪੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ CAR-T 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਖਰਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ 60-70 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 60-70 ਲੱਖ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 15-20 ਲੱਖ ਜਾਂ 20-25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। डॉक्टर साहब अमेरिका से एक टेक्निक कदों तो यूज़ हो रही है? डॉक्टर अलका आप थोड़ा सा बताना चाहोगे? ये CAR-T सेल थेरेपी ये भी अमेरिका में जो यूज़ हो रही है, जो कैंसर वाले मरीज़ जिनका जो रूटीन वैसे कैंसर वाले मरीज़ों को हम कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। सो काफ़ी लोग कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। तो जो लोग नहीं ठीक होते हैं तो उनकी बीमारी बची रह जाती है या वो प्रोग्रेस कर रही होती है। उन वाले पेशेंट्स में पहले इनको ट्राई किया गया और उसमें देखा गया कि हाँ ये बिना कीमोथेरेपी वाली ट्रीटमेंट है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये कैंसर वाले ही मरीज़ों में ही शुरू हुई है। उनमें भी सबसे पहले बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद मल्टीपल मायलोमा में स्टार्ट हुई। अब ये धीरे धीरे और कैंसर्स में भी इस्तेमाल होने वाली है। आने वाले समय में बिना कैंसर वाली जो और बीमारियां हैं जो कैंसर वाली नहीं है उनमें भी इनके लिए अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो जैसे ये अभी हम लोगों के कैंसर वाली में अब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो उनमें भी शुरू हो जाएगा, पर फिलहाल उसमें तो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही है। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ
ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੂਵਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਟੀ ਸੈੱਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 2012 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਜੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।